ন্যাশনাল লাইব্রেরির পক্ষ থেকে স্বাগত ভাষণ রাখবেন ন্যাশনাল লাইব্রেরির পক্ষে আমাদের আজকের এই 19তম অনুভব দর্শন উপস্থিত আছেন এখানকার এক বিশিষ্ট আধিকারিক, আমাদেরকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন এই অনুষ্ঠান এখানে করে উঠতে পারার জন্য। সেই ডক্টর পার্থ সারথী দাসকে স্বাগত ভাষণের জন্য আহ্বান করছি। Good morning, Suprabhat, brothers and sisters, ladies and gentlemen. From behalf of Director General National Library of India, I welcome you at the largest library of India. The origin of National Library of India is traced to the former Calcutta Public Library established in the first half of the 19th century. The Calcutta Public Library was established largely at the initiative of Mr. J.H. Stocklyer, the editor of the Englishman. The library was opened to the public on 21st March 1936 on the ground floor in the residence of Dr. F.P. Strong, Civil Surgeon of Bengal. It was Lord Curzon who first conceived the idea of opening a library for use of the public. He took note of two libraries with rich collection of books, the Imperial Library formed in 1891 by amalgamating a number of secretariat libraries, and the Calcutta Public Library. The Imperial Library Indentures Validation Act was passed in 1902, and the reconstituted Imperial Library was formally opened to the public at the Metcalfe Hall on 30th January 1903 by Lord Curzon, with the intention that it should be a library of reference, a working place for students, and a repository of materials for the future historians of India, in which, so far as possible, every work written about India at any time can be seen and read. After independence of India, the National Library of India came into being in place of Imperial Library by the Imperial Library Change of Name Act in 1948. It was accorded a special status of an institution of national importance in Article 62 in the 7th Schedule of Union List of Constitution of India, and Maulana Abul Kalam Azad, the then Union Minister of Education, opened the library to public on 1st February 1953. The National Library of India is a permanent depository of all reading and printed materials produced in India or written by any foreigner wherever published and in whatever language, and is one of the 4 designated libraries entitled to receive under the Delivery of Books and Newspapers Public Libraries Act 1954 a copy of every publication published anywhere in the country. National Library of India organizes various programs throughout the year to engage communities from all ranks of the society, with the objective to explore the timeless relevance of two towering personalities of Indian history, Swami Vivekananda and Netaji Subhash Chandra Bose, among the youths. Today's conference, Swamiji Netaji and their significance for today's youth, is being organized by National Library in collaboration with Lok Pragya. National Library welcomes Dr. C.V. Anand Bose, Honorable Governor of West Bengal, who has kindly consent to be the chief guest of the program, and the other keynote speakers of the various sessions, Dr. Somnath Bhattacharya, Professor, Jadavpur University, Sri Ishan Joshi, Akhil Bharatiya Yuva Pramukh, Pragya Pravaha, Swami Kaleshananda Maharaj, Register, Ramkrishna RKM VERI, Professor Somshubra Gupta, Rajya Sangjojok, Lokopragya, and last but not the least, the youth participants all over the Bengal and India. Thank you. Jai Hind. धन्यवादः डॉक्टर पार्थ सारथी दास महोदयाः। अस्मिन्नेव चर्चासत्रस्य एते भवन्ति तत्र आधारपुरुषाः, यतो हि लाइब्रेरी पक्षतः एव एतत् सत्रम् आयोजितमस्ति इति कृत्वा अस्माकम् आयोजन समिति पक्षतः एतेभ्यः धन्यवादान् कार्तज्ञकुसुमाञ्जलिं च विनिवेदयामि। वस्तुतः ग्रन्थागारस्य प्राचीनत्वम् ऐतिह्यं च महोदयेन विहितं
अस्माभिः सर्वैः तु तत्र एतस्य ग्रन्थागारस्य विषये नूनमेव तत्र अवधेयं वर्तते इति कृत्वा मत्पक्षतः अपि धन्यवादान् वितनोमि। सम्प्रति अस्माकं कृते राराजन्ते तत्र अस्माकं कृते राराजन्ते इनागुरल स्पीच प्रारंभिक वक्तव्य उपस्थापनायाः लोकप्रज्ञा इत्यस्य राज्य संयोजकः डॉक्टर सोमशुभ्रगुप्त महोदयाः एते भवन्ति अस्माकं तत्र विवेकानंद विश्वविद्यालयस्य साइंस विभागस्य डीन् अपि। एते महाभागाः सम्प्रति मया विनिवेद्यन्ते, कृपया आगत्य स्वकीयं वक्तव्येन अस्मान् सनाथयन्तु इति। তো এখন ডক্টর সোমশুভ্র গুপ্ত, রাজ্য সংযোজক, পশ্চিমবঙ্গ লোকপ্রজ্ঞার, স্যারকে আহ্বান করছি। সোমশুভ্রদা। আমন্ত্রিত এবং অভ্যাগত অতিথিদের লোকপ্রজ্ঞা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি তিনটি বিন্দুতে আমার বক্তব্য খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বলবো এবং শেষ করব, কারণ আমরা প্রত্যেকে অধীর আগ্রহে আমাদের মূল বক্তা ডক্টর সোমনাথ ভট্টাচার্য, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, তার জন্য প্রত্যাশা করছি। লোকপ্রজ্ঞার উদ্দেশ্য আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে সনাতন ভারতীয় মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ। শব্দবন্ধ থেকেই বয়ে যাচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য কি। আমরা এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে আছি। মহাকুম্ভ, সূর্যকে বৃহস্পতির পূর্ণ প্রদক্ষিণকালের সময় 144 বছর পর যেটি হয়। আমরা জানি অর্ধকুম্ভ এবং পূর্ণকুম্ভ 6 বছর এবং 12 বছর পর হয়। এই মহাকুম্ভর শুরু 13ই জানুয়ারি। আমাকে এইভাবেই বলতে হচ্ছে, কারণ আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি জেনাসের নামাঙ্কিত জানুয়ারি মাস দিয়েই শুরু করতে, যদিও আমাদের সংস্কৃতি অনুযায়ী শুরু হচ্ছে বর্ষ প্রতিপদ। 13ই জানুয়ারি থেকে 23শে ফেব্রুয়ারি অবধি এই মহাকুম্ভ চলবে। তার মাঝখানটায় আমরা আছি সন্ধিক্ষণে। আমরা আরও এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে আছি। নেতাজি 23শে জানুয়ারি জন্মদিবস আসছে, স্বামীজি 12ই জানুয়ারি, যাদের স্মৃতিতে তাদের দুই জন্মদিনের ঠিক মাঝখানে আমরা আজকের অনুষ্ঠানটি করতে পারছি। আমাদের সনাতন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, পরম্পরা, কৃষ্টি এবং মূল্যবোধ ভুলে আমরা সামনের দিকে এগোতে পারবো না। সেইগুলোকে নিয়েই আমাদের চলতে হবে এবং সেগুলোকে নিয়েই আমরা এগোবো। আদিত্য এল1, চন্দ্রযান 2 আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে থাকবে। সনাতন মানে নিত্য নূতন, চিরপুরাতন। আমি আবার আমাদের প্রত্যেকের রাজ্য, ক্ষেত্র, প্রান্ত, অখিল ভারতীয় স্তরে আমাদের যুব কর্তা শ্রী ঈশান যোশীজি, ডক্টর সোমনাথ ভট্টাচার্য, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, ডক্টর পার্থ সারথী দাস, উপনির্দেশক, জাতীয় গ্রন্থাগার, সবচেয়ে পুরাতন, এবং আজকে সমস্ত অভ্যাগতদের প্রতি আবার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি আমার বাণীকে বিরাম দিচ্ছি। নমস্কার। Professor Somshubhra Gupta ji shared about our cultural heritage and success in India in a great way. Professor Somshubhra Gupta ji, your inaugural speech was really a resounding success. Your words have truly inspired us to think, to reflect, and to act. We are grateful for the valuable insights and perspectives you shared with us today. प्रोफेसर सोमनाथ भट्टाचार्य जी का स्वागत करते हैं। From the iconic Jadavpur University, there comes a professor who is not just a master in his subject, but also a magician with words, a renowned orator who is going to weave a tapestry of thought, ideas, and emotions that will leave us spellbound. तो चलिए प्रोफेसर भट्टाचार्य जी, आपका स्टेज है,
आपकी बारी है। प्लीज वेलकम सर। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चिद सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। লোকপ্রজ্ঞা এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরির যৌথ উদ্যোগে এই যে চমৎকার অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছে, তাতে বক্তৃতা দেওয়ার প্রারম্ভে প্রজ্ঞা প্রবাহের অখিল ভারতীয় যুবা প্রমুখ মাননীয় শ্রী ঈশান যোশী, ন্যাশনাল লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন অফিসার ডক্টর পার্থসারথী দাস, লোকপ্রজ্ঞার রাজ্য সংযোজক তথা স্বামী বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটির ডিন অফ সায়েন্স প্রফেসর সোমশুভ্র গুপ্তকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপন করছি। লোকপ্রজ্ঞা এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরির যারা কর্মকর্তাবৃন্দ, আয়োজক যারা এখানে রয়েছেন, তাদের সকলকে বিনম্র নমস্কার জানাই। উপস্থিত সুধীবৃন্দকে সকালের উষ্ণ শ্রদ্ধা অভিনন্দন এবং যাদের জন্য এই অনুষ্ঠান আয়োজিত সেই কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতী ভাই বোনেদের আহ্বান, আগামী 35-40 মিনিটের মতো সময়ে এই বক্তার সঙ্গে দুটি মহৎ জীবনের প্রসঙ্গের মধ্যে অবস্থান করে চলো তোমরা এবং আমি সকলে মিলে ওই জীবন থেকে এমন কিছু পাই যেটা শীতের সকালের উষ্ণতার থেকে, গরমকালের শৈত্যপ্রবাহের থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বছরের 365 দিন যা আমাদের সঙ্গী, যা আমাদের প্রেরণা, যা আমাদের অক্সিজেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং স্বামী বিবেকানন্দের তাৎপর্য যুব সমাজের জীবনে যখন ভাবছি, তখন আমি আমার বক্তৃতায় আলাদা আলাদা করে এই জায়গাটা যুব সমাজের জন্য প্রয়োজন এইভাবে বলবো না, বরং গল্পের মতো করে তাদের জীবনের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করব এমন এমন জায়গায় যেখানে এই হলে আমরা যারা রয়েছি তাদের প্রত্যেকের জন্যে অসামান্য বার্তা থাকবে। বার্তা থাকবে সেই দুজনের জীবন থেকে যাদের যে অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে তার মধ্যে মিল আছে, নায়ক কথাটা আছে। একজনকে বলা হয়েছে দেশনায়ক, আরেকজন যুগনায়ক। দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আর যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যে স্বামী বিবেকানন্দ যখন ভারতবর্ষে ফিরছেন বিদেশ থেকে বিজয়ীর মতো ফিরছেন। শুধু বিজয়ী বললে মনে হয় একজন জিতেছেন আর কেউ হেরেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশে গিয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা বলেছেন, ভারতবর্ষের মহিমা সমগ্র বিশ্বে যে প্রচার করেছেন, তাতে তিনি বিজয়ী, কিন্তু কেউ পরাজিত নন। সকলেই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে বিজয়ী। সমগ্র জগৎ স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর মধ্যে দিয়ে নতুন প্রাণ পেয়েছে। একটু আগে এখানে শান্তিমন্ত্র পাঠ হচ্ছিল। শান্তিমন্ত্রের মধ্যে, ঔপনিষদিক শান্তিমন্ত্রের মধ্যে আছে সহনা ভবতু সহনৌ ভুনাক্তু ইত্যাদি, যে আমরা সকলেই যেন সমভাবে বিদ্যার ফল অর্জন করি। স্বামী বিবেকানন্দ যখন বলছেন তখন তিনি জিতছেন, হি ইজ ভিক্টোরিয়াস, এবং যারা শুনছেন তাদেরও প্রত্যেকের মনে হচ্ছে যে এই জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করছি। উই আর অল পার্টিসিপেটিং in the same process of life with a unique and powerful message from the East and more specifically from India. সেই স্বামী বিবেকানন্দ যখন 26শে জানুয়ারি 1897-তে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করলেন, তার ঠিক 3 দিন আগে 26 - 3 = 23শে জানুয়ারি 1897 নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম। এই 3 দিন আগে যিনি জন্মাচ্ছেন তার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের যোগসূত্রগুলো অসাধারণ।
এই 1897-এর সঙ্গে 5 যোগ করলে হয় 1902, যে সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের দেহাবসান বা দেহরক্ষা বা ঠিক বলতে গেলে দেহত্যাগ, এদের ইচ্ছা মৃত্যু ছিল। তো ওই সময়ে নেতাজির বয়স 5.5 বছর মতো, একটু হিসেব করলেই বেরোবে। তার মানে এই 5.5 বছর সময় এই পৃথিবীতে একই সঙ্গে বেঁচে থেকেছেন নেতাজি ও স্বামীজি। আমরা বলি যে একই বায়ুতে তারা শ্বাস নিয়েছেন, অবশ্যই তাই। আর বলে বিজ্ঞানের দিক থেকে নিঃশ্বাস এবং প্রশ্বাস, নিঃশ্বাস মানে যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে, এক্সেলড। আমাদের ভাবতে ভালো লাগে যে এই যে সময়কালটা, যে সময় দুজনেই বেঁচে থেকেছেন, একজন যুবক আরেকজন একেবারেই শিশু, সেই সময়টায় বোধহয় স্বামীজির নিঃশ্বাস ছিল নেতাজির প্রশ্বাস। এমনভাবেই তিনি স্বামীজির দ্বারা অনুপ্রাণিত, যে মনে হয় যেন একটা বায়োলজিক্যাল কানেকশনও অপূর্বভাবে বিরাজ করেছে। আর নেতাজির জন্মের 1 সপ্তাহ আগে 16ই জানুয়ারি তারিখে যখন স্বামী বিবেকানন্দ পা রেখেছেন কলম্বোতে, তাহলে 26শে জানুয়ারিটা কি হলো? 26শে জানুয়ারি হচ্ছে ভারত ভূখণ্ডে যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন। তার আগে 16ই জানুয়ারি যখন কলম্বোতে জাহাজ থেকে অবতরণ করেছেন, সেই বক্তৃতাতে কলম্বোতে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, তার মানে তখন নেতাজি এই পৃথিবীতে আসবো করছেন, সুভাষ আসবে করছে। সেই সময় স্বামীজির বক্তৃতার মধ্যে ছিল, যদি পৃথিবীর মধ্যে এমন কোনো দেশ থাকে যাকে পুণ্যভূমি নামে অভিহিত করা যায়, তবে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি তা আমাদের মাতৃভূমি, এই ভারতবর্ষ। লোকে বলে মা কি খাচ্ছেন, মা কি ভাবছেন, এই সমস্ত কিছুরই প্রভাব থাকে যে শিশু আসতে চলেছে তার উপরে। নেতাজি যখন 16ই জানুয়ারি এইসব কথা বলছেন, ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি নামে অভিহিত করছেন, তখন আমাদের অতি অবশ্যই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে যে গর্ভে যে বেড়ে উঠছে, সে ওই ভাব সর্বাঙ্গে ধারণ করে ভূমিষ্ঠ হতে চলেছে। স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে নেতাজি কি বলছেন আমরা একটু শুনে নেব। তাহলে কি ঘটল মাঝখানটাতে? ওই যে সুভাষ বসুর যে ছোট বয়স, সেই ছোট বয়সেই তিনি বিবেকানন্দের রচনার সংস্পর্শে এলেন, পড়লেন তিনি। আমরা যেরকম মোবাইলে ব্রাউজ করতে করতে নানান রকমের সব পাই, ইউটিউব অন্যত্র পাই, যে কিছু একটা ভেসে উঠছে, পপ আপ করছে, তখন তো এটা ছিল না। কিন্তু এরা যারা প্রচুর পড়াশোনা করেছেন, তার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন যিনি সেই সব এনে দিতেন। সেই সূত্রে সুভাষচন্দ্র বসু যখন স্বামী বিবেকানন্দের রচনাকে পাচ্ছেন, তখন তার মনে হচ্ছে যে জীবনের গতিপথ ঘুরে যাচ্ছে, ওই রচনা জীবনকে নতুন করে রচিত করতে চলেছে। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের প্রাপ্তবয়স্ক যে ছবি পাওয়া যায়, প্রচুর ছবি আছে, দেখলে কেমন মনে হয় যে এক দৃষ্টিতে অনেকটা বুঝে নেওয়ার মতো মানুষই নি। ব্যাক টু হিজ চাইল্ডহুড ডেজ তিনি বিবেকানন্দকে দেখছেন বা পড়ছেন, এবং যেন এক দৃষ্টেই তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকেও বুঝছেন, চিনছেন। পরবর্তীকালে নেতাজি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী, তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব। তাহাদের পুণ্য প্রভাবে আমার জীবনের উন্মেষ। কি চমৎকার ভাষা! যে সকালবেলায় জানলা খুলে দিলাম আর আলো এলো, হাওয়া এলো, নতুন প্রাণ এলো। এক কথায় বলতে গেলে উন্মেষ। তাহাদের পুণ্য প্রভাবে আমার জীবনের উন্মেষ। নিবেদিতার মতো আমিও মনে করি
যে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের দুই রূপ। আজ যদি স্বামীজি জীবিত থাকিতেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন, অর্থাৎ তাহাকে আমি নিশ্চয়ই গুরু পদে বরণ করিতাম। যাহা হোক, যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন যে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত থাকিব, এ কথা বলাই বাহুল্য। বলছেন যে আজকে যদি তিনি জীবিত থাকতেন তাহলে তিনি আমার গুরু হতেন। গুরু মানে পথপ্রদর্শক, আচার্য, টর্চ বিয়ারার ইন মাই লাইফ। এই যে বলছেন যদি থাকতেন, কিন্তু আমরা যা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যে যদি থাকতেন, এটা নেতাজি বলেছেন, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে তিনি থেকেছেন নেতাজির সঙ্গে, থেকেছেন বিবেকানন্দ, থেকেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, এবং তাঁরাই নেতাজির জীবনকে প্রভাবিত এবং পরিচালিত করেছেন। সেই নেতাজি যিনি বলছেন স্বামীজির সম্পর্কে, আমাকে সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর চিঠিপত্র ও বক্তৃতা। তাঁর লেখা থেকেই তাঁর আদর্শের মূল সুরটি আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম। মানব জাতির সেবা এবং আত্মার মুক্তি, এই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। আমার এই বক্তৃতায় অনেকটাই আমি কোটেশনের সাহায্য নেব, কেননা এই উক্তিগুলো এত অসামান্য যে নিজের ভাষায় বললে হয়তো ভালো শোনাবে, কিন্তু সেই ভাষাটাই বক্তাও শুনতে চায়, যে ভাষাটাতে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী জেগে উঠেছে ভারত আত্মার মহিমার পুনঃস্মরণ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে নেতাজি বলছেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার জীবনের অপূর্ব অলৌকিক সাধনার বলে বিভিন্ন সাধন পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় এবং বিভিন্ন ধর্মের, যেমন খ্রিস্টীয় ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ইত্যাদি মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিয়া গেলেন। পরমহংসের আরব্ধ ও অসম্পূর্ণ কাজ স্বামী বিবেকানন্দ হাতে লইলেন। এই যে জায়গাটা, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দকে একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্ব বলে দেখছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, দিস ইজ নট টু বি মিসড। তিনি ভাবছেন, আমরা দেখব এমনিতে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনযাত্রার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনযাত্রা অনেক সময় ইংলিশে বলে অ্যান্টিথিসিস, মিলতে চায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ছোট ঘরটিতে বসে আছেন, সে দক্ষিণেশ্বরে হোক, কাশীপুরে হোক, অন্যত্র হোক, ঈশ্বরের কথা বলছেন, ভগবত সাধনার কথা বলছেন, আর স্বামীজি একেবারে স্প্রিংয়ের মতো যেন সমগ্র পৃথিবীতে প্রক্ষিপ্ত হচ্ছেন, সেখানে মানবতার জয়গান করছেন। কিন্তু যে দেখবার সে দেখে, যে চেনবার সে চেনে। নেতাজি বলছেন যে দুজন একটি অখণ্ড অবিভাজ্য সত্তা, তারই দুরকমের প্রকাশ। এই যে নেতাজি চিনছেন স্বামীজিকে, তার সর্বোচ্চ ম্যানিফেস্টেশন বা অভিব্যক্তি কোথায় আছে? অভিব্যক্তি হচ্ছে নেতাজির অসম সাহসিকতার মধ্যে এবং তার ভারত প্রেমের মধ্যে। অসম সাহসিকতার গল্প তার মধ্যে যাব আমরা। গল্প বলছি এই জন্যে যে তাই নিয়ে প্রচুর কাজ হয়েছে, সিনেমা হয়েছে, সুতরাং গল্পের থেকেও এটি আকর্ষক। ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন বলা হয়েছে নেতাজির জীবনে, সেটা অসামান্যভাবে সত্যি। যখন তিনি ভারত আত্মার বা ভারত মাতার বন্ধন মুক্তির জন্য সমগ্র পৃথিবীতে নিজেকে মেলে ধরেছেন, যে কোন কর্নার থেকে কি হেল্প আসতে পারে, এভরিথিং হ্যাজ টু বি এক্সপ্লোরড। সেই রকম সময় যখন তিনি জার্মানি থেকে জাপান যাচ্ছেন সাবমেরিনে, তখন জার্মান গভর্নমেন্ট পই পই করে তাকে বারণ করল। তার কারণ ইংলিশ চ্যানেল এবং আটলান্টিক মাইনে মাইনে পরিপূর্ণ, শত্রুপক্ষের রেডার বাজ পাখির মতো নজর রেখেছে, রয়েছে ব্রিটিশ নৌ ও বিমান বাহিনীর সেন দৃষ্টি। তার মধ্যে নাকি এই ইয়াং ম্যান, তিনি যাবেন মাদাগাস্কার থেকে 400 মাইল দূরে একটা জায়গায়, যেখান থেকে জাপানিজ সাবমেরিনের টোকিওর দিকে হয় নাকি কখনো। জার্মান গভর্নমেন্ট নেতাজিকে বললেন, দ্য চান্স অফ সাকসেস ইজ অনলি 5%। নেতাজির চকিত উত্তর এলো,
even if the chance had been 1%, I must go. আমার তো হাততালি দিতে ইচ্ছে করছে, এই বক্তার জন্য নয় হাততালি, কিন্তু সেই মহান আত্মার জন্যে যাকে শুধু আমরা মালা পরিয়ে আমাদের কাজ নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধ রাখব না, কিন্তু এই স্পিরিটকে নেওয়ার চেষ্টা করব, যে সাহসিকতার পরিচয় না দিলে, স্রোতের বিপরীতে চলতে না পারলে, পচে যাওয়া অচলায়তনকে ভাঙবার মতো কারেজ না দেখালে সমাজ এগোয় না, দেশের প্রগতি হয় না, এবং মানুষ তার সত্তার মধ্যে মরচে পড়ে যায়, রাস্টেড হয়ে যায়। সেই জন্য এই অসম সাহসিকতাকে আমাদের ঘুরে ফিরে দরকার। অসম, অদন্তস্ব ম, যার সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা হয় না। এই সাহসিকতা অসম বটে, আবার এখনকার ভাষায় বলতে গেলে অসাম বটে। এইবারে আমরা আসবো স্বামী বিবেকানন্দের কথায়, যেখানে দেখব যে এই যে সাহসিকতা, সেইটা কিভাবে নেতাজির মধ্যে আসছে। সে তো অনেক চ্যানেল দিয়ে এসছে, আমরা একটা দৃশ্যকে শুধু স্মরণ করব। তার আগে ভাববো যে স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলেছেন যে পুরো উপনিষদ থেকে যদি একটা শব্দ বারবার করে আমার কাছে উঠে আসে, সেই শব্দটি হচ্ছে অভিহি, ভয় শূন্য হও। এটা সমগ্র উপনিষদ থেকে আমার কাছে উঠে আসে এবং আমাকে প্রভাবিত করে, এই কথা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন। আর গঙ্গার জলে নেমে সুভাষ বোস কম বয়সে প্রায়ই স্নানের আগে আবৃত্তি করতেন। গঙ্গার জলে নেমে স্বামী বিবেকানন্দের কালী দ্য মাদার কবিতাটি, যার সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকৃত অসামান্য বঙ্গানুবাদের অংশবিশেষ এইরকম: সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহু পাশে, কাল নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারই কাছে আসে। এই যে সাহস, গঙ্গার জল, লোকে বলে মহাদেবের জটা থেকে, আমাদের ভাবতে ভালো লাগে যে স্বামী বিবেকানন্দের পাদপদ্ম থেকে যে গঙ্গা, তাতে অবগাহন করেছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। এই সুভাষচন্দ্র বসুর যেরকম সাহসিকতা, তেমনি একজন পারফেক্ট ম্যান, যদিও তিনি পারফেক্ট ম্যান বলতে আরেকজনকে বুঝিয়েছেন, আসবো সেই কথায়। সুভাষচন্দ্র বসু জেলে দুঃসহ কষ্ট ভোগ করেছেন, আফটার অল বড়লোকের বাড়ির ছেলে তো। কিন্তু ওই আলিপুর জেলে থাকাকালীনই সরস্বতী পুজো করেছেন তিনি অন্যান্য জেলবন্দি ভাইদের নিয়ে। তখন তো একটাই দল, কংগ্রেস। সেই কংগ্রেস অফিসে বহু সন্ধ্যায়, অনেকগুলো সন্ধ্যাবেলায় অপূর্ব কবিতা আবৃত্তি করেছেন সুভাষচন্দ্র। আবার এই সুভাষচন্দ্র এই মণিপুরে প্রথম পরাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন। মাল্টি ডাইমেনশনাল কমপ্লিট ম্যান বলতে যা বোঝায়। আর এই কমপ্লিটনেস, এইটার রহস্য কি, যুবা প্রতিনিধিদের কাছে বিশেষভাবে এই জায়গাটাতে আসতে চাইব, যে এটা কোনো ক্যারিজমা নয়, হালকা লঘু ক্যারিজমা নয়। স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দেখাচ্ছেন এবং বলছেন যে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে যেটা থাকতে হবে, তাদের মধ্যে যে গুণটা থাকতে হবে, না হলে হবে না, হাসির কথা হয়ে যাবে, হালকামো হয়ে যাবে। যে গুণ থাকতে হবে সেটা হচ্ছে চরিত্রের গুণ এবং বিশেষ করে ব্রহ্মচর্যের শক্তি। যদি তোমার শরীর এবং মনের অপচয় না ঘটাও, যদি সেই বিদ্যাকে তুমি জানো, কেউ কেউ হয়তো বলবে তুমি বুড়োটে, কেউ কেউ হয়তো বলবে তুমি ব্যাকডেটেড, কী সব ব্রহ্মচর্যের কথাটা আসছে। কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু পরিষ্কার করে বলছেন, দ্যাট ওয়ারিয়ার সুভাষচন্দ্র বসু, দ্যাট কালচার্ড সুভাষচন্দ্র বসু, দ্যাট স্মার্ট সুভাষচন্দ্র বসু, দ্যাট লিডার সুভাষচন্দ্র বসু, দ্যাট হিরো সুভাষচন্দ্র বসু, তিনি বলছেন যে ব্রহ্মচর্য দরকার। সুতরাং এটা যে কোনো লোকের কাছ থেকে আসছে না, যে একটা বয়স পর্যন্ত যখন একজন পড়াশোনা করছে, জীবনটা গড়ে উঠছে, সেই সময় পর্যন্ত আত্মসংযম দরকার সমস্ত বিষয়ে। এইটা হলে চরিত্র ঝকমক ঝকমক করে ওঠে এবং পার্সোনালিটি একটা খাপ খোলা তরোয়ালের মতো হয়ে যায়।
লাহোরে স্টুডেন্টস কনফারেন্সে প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেস দিচ্ছেন নেতাজি, সেখানে তিনি বলছেন, দ্য স্টুডেন্টস মুভমেন্ট অফ টুডে ইজ নট আ মুভমেন্ট অফ ইরেসপন্সিবল বয়েজ অ্যান্ড গার্লস, it's a movement of responsible, though young, men and women who are inspired with the one ideal of developing their character and personality and thereby rendering the most effective and useful service to the cause of their country. এই যে জায়গা বললেন, one ideal of developing their character and personality, চরিত্রকে গঠন এবং তার মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব গঠন। এই যে বর্তমান ভারতবর্ষের যে সমস্যাগুলো দেখা যাচ্ছে, বড়রা প্রায়ই বলেন যে ভালো লোকের বড্ড অভাব, সেই জন্যে এই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিদেশ নীতি যাই বলি না কেন, ভালো লোকের অভাব আছে কিন্তু কম আছে। এইটা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলেছেন, কিন্তু আমি যখন বলছিলাম তখন প্রত্যেকটা দাঁড়ি চিহ্নের শেষে একটু দীর্ঘশ্বাস ছিল। নেতাজি সুভাষচন্দ্র দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলেননি, আমরা সমসাময়িক কালের সঙ্গে আইডেন্টিফাই করার জন্য বললাম। নেতাজি বলছেন যে না, ওই রকম নয়, আমরা পুরো অনুপ্রেরণা নিয়ে, আমরা পুরো শক্তি সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে যাব এবং তার জন্য চরিত্রের শক্তি দরকার। আমি বলছিলাম যে প্রত্যেকটা বাক্যের শেষে দাঁড়ি চিহ্ন আছে, দয় চন্দ্রবিন্দু আকার, ডয় শূন্য রয় হর্ষই দাঁড়ি চিহ্ন। এর আবার ভালো বাংলা হচ্ছে জ্যোতিচিহ্ন। জ্যোতিচিহ্ন আছে একটা বাক্যের শেষে, তার মানে হচ্ছে ওই দাঁড়ি আর কি, পূর্ণচ্ছেদ বলা হয়। আবার এর আরেকটা মানে আছে, জ্যোতি মানে সন্ন্যাসী, অন্তস্থ জ তয় হর্ষই, জ্যোতি মানে সন্ন্যাসী। স্বামী বিবেকানন্দের ইংলিশ বলি, বাংলা বলি, প্রত্যেক বাক্যের শেষে সন্ন্যাসীর চিহ্ন আছে, জ্যোতি চিহ্ন আছে। যে প্রায় সমার্থক দুটি অস্তিত্ব, প্রায় সমার্থক। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য বললেও যেমন কেমন একটু ফর্মাল লাগে, ভাব সন্তান নেতাজি। সেই নেতাজি স্বামীজির সম্পর্কে বলছেন কি অদ্ভুত কাব্যময় ভাষায়। ত্যাগ, আমাদের মনে রাখতে হবে তিনি তখনকার দিনের আইসিএস এবং সেটিতে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে 4th র্যাঙ্ক করেছেন। সেই পদের কোয়ালিফাই করা ছেলে, মেধাবী, অত্যন্ত ক্ষুরধার বুদ্ধিযুক্ত, বাংলা লেখনী চমৎকার। তিনি লিখছেন এক জায়গায়, ত্যাগে বেহিসাবি, কর্মে বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন স্বামীজি ছিলেন পৌরুষ সম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ পুরুষ। ওই যে বলছিলাম পূর্ণাঙ্গ পুরুষ বলতে তিনি স্বামীজিকে বলছেন, এবং যে কথাগুলো বললেন তার মধ্যে একটু থাকবো। বললেন যে ত্যাগে বেহিসাবি। স্বামী বিবেকানন্দ কি করেছেন? তিনি বলছেন বেলুড় মঠ বিক্রি করে দেবো। কখন বলেছেন? যখন কলকাতা শহরে প্লেগ এর প্রাদুর্ভাব হয়েছে, লটকে লট লোকে মারা যাচ্ছে, বাচ্চা বড়। সেই সময় তাদের সেবার জন্য যে বিপুল অর্থ লাগবে, বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে বসে ছটফট করছেন, সেই বেলুড় মঠে যেটি তার রক্ত এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তৈরি করা, তার লাইফ ব্লাড মিশে আছে বেলুড় মঠের সঙ্গে। সেইভাবে যে বেলুড় মঠ তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন, ভক্তেরা এসে দাঁড়িয়েছেন, অর্থের প্রয়োজন হয়েছে, বিপুল অর্থ বিনিময়ে বেলুড় মঠ তৈরি হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন যখন লোকের প্লেগেতে লোকে ছটফট করছে, তারা কি রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্য? তা কেন? গরিব গুরব লোক, অশিক্ষিত লোক, কেউ হয়তো মদ্যপান করে, কিন্তু মানুষ তো। গুরুদেবের কাছে শুনেছিলেন শিবজ্ঞানে জীবের সেবার কথা। সেই শিবের সেবার জন্যে তিনি বলছেন যে দূর, যদি পয়সা করি না পাই, বেলুড় মঠ বিক্রি করে দেবো। যেটাতে ইন্টারভিন করলেন মা সারদা, বললেন যে বাবা নরেন, এই একটা সেবা কার্যেই কি বেলুড় মঠ শেষ হয়ে যাবে? বলতে আস্তে 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 পয়সা করির জোগাড় হলো। এই যে বলছেন, বোঝা যায় যে ত্যাগে বেহিসেবী। আমরা অনেক সময় হিসেব করে ত্যাগ করি, 80G'র কথা ভেবে টেবে, কিন্তু যখন বিবেকানন্দ করছেন তখন ত্যাগে বেহিসেবী, যে ও বেলুড় মঠ দরকার হলে বিক্রি করে দেবো। এই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে যে নেতাজি, ওই যে বলছিলাম 24 বছর মাত্র বয়স, 24কে উল্টে নিলে 42 হয়, আর একটু বাড়ালে 62, 72। তখন যদি কেউ এইসব করে তখন একরকম হয়। 24 বছর মানে তো সমগ্র জগৎ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে যে এসো, ভোগের ভূমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে। সেই 24 বছরে আইসিএসে ইনস্পাইট অফ স্ট্যান্ডিং 4th তিনি কি করলেন? সেটিকে ত্যাগ করলেন। কেন? পুরো খবর রাখতেন, তখন তিনি লন্ডনে, পুরো খবর রাখতেন যে ব্রিটিশ তারা ভারতবর্ষীর সঙ্গে যেটা করছে সেকে ন্যাস্টি,
আগলি, আনফর্চুনেট, ব্রুটাল, এগুলো বললেও কম বলা হয়। এগুলো সমস্ত কিছু এবং তার থেকেও জঘন্য কিছু, সুতরাং এদের দাসত্ব করব না। এ ত্যাগে বেহিসাবি লোক তিনি। আর স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলছেন কর্মে বিরামহীন, ত্যাগে বেহিসাবি, কর্মে বিরামহীন। স্বামী বিবেকানন্দ তো 40 বছর বয়সে মাত্র চলে গেলেন, বিফোর রিচিং দ্য এজ অফ 40। এক টানা কাজ করেছেন, সেইটা নেতাজির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আর তাঁর জীবনটাও যে সেরকম, সেটাই সকালে আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু আমরা ভাবি যে শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় কর্মযোগের কথা বলা আছে, আবার ওই শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতাতেই বলা আছে যে যখনই ধর্মের গ্লানি হয় তখনই আমি নিজেকে ম্যানিফেস্ট করি, তদাত্মানম সৃজাম্যহম। এই কর্মযোগ গীতায় যে বলা আছে তার নব্য ম্যানিফেস্টেশন আমরা পাচ্ছি নেতাজি এবং স্বামীজির মধ্যে দিয়ে। আর কি? আর স্বামীজি সম্পর্কে তিনি বললেন যে প্রেমে সীমাহীন। তাহলে বললেন ত্যাগে বেহিসাবি, কর্মে বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন। এই যে প্রেমে সীমাহীন বলছেন, স্বামী বিবেকানন্দের প্রেম তো সাংঘাতিক, বিশেষ করে ভারতবর্ষের মানুষের জন্য। কেন ভারতবর্ষের জন্য, পৃথিবীর জন্য নয় কেন? স্বামীজি বলছেন যে ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি। আমরা আগেই যেটা শুনেছি যে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে মানবতার যে শ্রেষ্ঠ ট্রেজারগুলো আছে, যে সম্পদগুলো আছে, সেগুলো ভারতবর্ষে পাই তো আমরা, থরে থরে রয়েছে। সুতরাং এই ভারতবর্ষকে বাঁচাতে হবে, ভারতবর্ষের মানুষকে বাঁচাতে হবে, তাহলে পৃথিবী বাঁচবে। এটা কোনো সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স থেকে নয়, একটু হালকা ভাষায় বলতে গেলে দাদাগিরির জন্য নয়, কিন্তু ভারতবর্ষ যে মায়ের মতো, সেই মাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে না? স্বামী বিবেকানন্দ সেই জায়গা থেকে ভারতবর্ষের মহিমার কথা আমাদের সামনে এনেছেন। আর একদিন শুয়ে কি যে হয়েছে তার কি জানি, পাশের ঘর থেকে একজন শুনছেন বেলুর মঠে যে আহ করে তিনি আওয়াজ করছেন, এবং মনে হয়েছে যে বোধহয় কিছু একটা শরীর খারাপ হয়েছে। পাশের ঘর থেকে যিনি শুনেছেন তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে গেছেন, গিয়ে বলছেন স্বামীজি কি হয়েছে? স্বামীজি বলছেন যে দেখ, শুতে পাচ্ছি না। কেন? বলছেন যে মানে এই আমাদের দেশের লোকের এত দুঃখ দুর্দশা, এইটা ভেবে আমি শুতে পাচ্ছি না। তাহলে যদি ভাবি যে একজন দুঃখ দুর্দশার কথা ভাবতে পারে, কিন্তু ভাবতে গিয়ে ফিজিক্যালি এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে, যে তার ভেতর থেকে ওরকম কাতর গোঙানির মতো আওয়াজ আসছে, এই মানুষ নেতাজির ভাষায় প্রেমে সীমাহীন। সখার প্রতি কবিতায় বিবেকানন্দ লিখছেন, ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়, মন প্রাণ শরীর অর্পণ করো সখে। মাই ফ্রেন্ড, মন প্রাণ শরীর অর্পণ করো সখে, এ সবার পায়, বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এর সঙ্গে যদি ভাবি যে আরেকটা লাইন, তাহলে আমার মনে হয় বলতে ইচ্ছে করে যে জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। মাই ডিয়ার ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার, মেক নো মিস্টেক, ওয়ান্স অ্যাগেন, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এই বিবেকানন্দ প্রেমে সীমাহীন। আর নেতাজির প্রেম, ভারতবর্ষকে তো ভালোবেসেছেন, ভারত মাতার জন্য চোখের জল ফেলেছেন। যখন তিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি গঠন করেছেন, তারপরে সিঙ্গাপুরের জঙ্গলে আত্মগোপন করছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। এই যে আজকে এই সুসজ্জিত মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছি, প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়েছে, এয়ার কন্ডিশন রয়েছে, কি চমৎকার অসাধারণ পরিবেশ। লাঞ্চের আগে ন্যাশনাল মিউজিয়াম ঘুরিয়ে দেখানো হবে যুবা প্রতিনিধিদের, আমি জানি। এই যে সমস্তটা করতে পাচ্ছি, দাঁড়াতে পাচ্ছি, সুন্দর পরিবেশে টিফিন করতে পাচ্ছি, লাঞ্চ করতে পাচ্ছি, পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করতে পাচ্ছি, কারোর সঙ্গে ঝগড়াও করতে পাচ্ছি, আবার তারপরে গলায় হাত দিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পাচ্ছি। এগুলো কিছুই সম্ভব হতো না যদি আমাদের দেশ পরাধীন থাকতো। একটা কথা বলতাম, ওই দিকে তাকাতে হতো যে কোনো লাল মুখও দাঁড়িয়ে নেই তো, কোনো পুলিশের বুটের শব্দ শোনা যাচ্ছে না তো, সুতরাং কোনো এফআইআর ব্যাপার নেই, সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়ে ফাটকে পুড়ে দেওয়ার যে সময়, সেই পরাধীনতার যে গ্লানি, সেই পরাধীনতার যে হাড় হিম করা আতঙ্ক, সেইখান থেকে যে নেতাজি আমাদেরকে উদ্ধার করে আনছেন কোলের শিশুর মতো করে, তার জন্য আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ। এই নেতাজি, তিনি যখন ওই আইএনএ গঠন করে সিঙ্গাপুরের জঙ্গলে আত্মগোপন করছেন, জঙ্গল প্রচুর মশায় কামড়েছে, জন্তু জানোয়ারের আশঙ্কা ছিল। আমরা ওই যে বলছিলাম না যে কোলে করে, বাবার মতো করে কি মায়ের মতো করে যে নেতাজি এই স্টেজের ওপরেতে রয়েছেন, বিরাজ করছেন,
তাকে আমাদের স্যালিউট, আর আমাদের জন্যে যিনি জঙ্গলে আত্মগোপন করে রয়েছেন তাকে আমাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। এই নেতাজি, তিনি তখন ব্রিটেন এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আমেরিকার ফাইটার প্লেন তারা কার্পেট বম্বিং করছে মালয় এবং সিঙ্গাপুরের জঙ্গলে, কার্পেট বম্বিং। আর কার্পেট যখন পরিষ্কার করা হয় যে যেন একটা কোনো ধুলোকণা না থাকে, সেই রকমভাবে দেখি কোথায় লুকোয় কার্পেট বম্বিং করা হচ্ছে, তার মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছেন সেই সেনানায়ক নেতাজি, যুদ্ধ পারদর্শী নেতাজি। এবং সেই সময় প্রায় রাত্রি 9টায় নিজে গাড়ি চালিয়ে তিনি উপস্থিত হতেন সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনে, এবং সেইখানে বহু সময় ধ্যান জপে ব্যয় করতেন। আর ওইখানে একটা অনাথালয় ছিল, যাতে আন্দাজ 300 ছেলে মেয়ে ছিল সেই সময়তে, সেই তাদের জন্য বা অন্য দুস্থ ছেলেদের জন্যে নেতাজি বিরাটভাবে সেবা করেছেন। সে তাদের জন্য নোটবুক, কম্বল, এ যা দরকার সেই সমস্ত করেছেন, যিনি কিনা যে কোনো মুহূর্তে নিহত হয়ে যেতে পারেন। এই নেতাজির যে প্রেম, আমরা ভাবছিলাম যে যিনি স্বামীজির সীমাহীন প্রেমের কথা বলছেন, প্রেমে সীমাহীন স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁর জীবনের কথা দেখলাম। আর ওই যে আধ্যাত্মিকতা, ঘুরে ফিরে ওটার মধ্যে আসছি, যেই ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা লোকাচারের ধর্ম নয়, লোকপ্রজ্ঞার ধর্ম ঠিক বলতে গেলে, এবং ঈশ্বর অনুসন্ধানের ধর্ম, অন্তরের পরিশুদ্ধির ধর্ম, পরমাত্মাকে উপলব্ধির যে ধর্ম, সেই ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা নেতাজির সর্বাঙ্গে। ওই রাত্রিবেলায় যখন সিঙ্গাপুরে গেছেন, রেশমি কাপড় পরতেন, মার্শাল ড্রেস খুলে ফেলে রেশমি কাপড় পরে মন্দিরে জপমালা নিয়ে কয়েক ঘন্টা ধ্যান করেছেন, এবং সেটা একাধ দিন নয়, দিনের পর দিন। আমরা বলছিলাম যে ভারতবর্ষের কথা আসবে, ভারতবর্ষের সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন পুণ্যভূমি, সেটা আমরা শুনেছি। তিনি বলেছেন যে এই দেশের ধূলিকণার মধ্যে, এই দেশের প্রত্যেক মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে গরিব দুঃখী প্রান্তিক মানুষের মধ্যে যে হৃদস্পন্দন রয়েছে, সেটা হচ্ছে পৃথিবীর হৃদস্পন্দন। তাহলে কি পৃথিবীতে আর কোনো দেশ ভালো নয়? তা নয়। কিন্তু স্বামীজি এমনভাবে শেখাচ্ছেন যে আমরা যেমন ভূগোলে পড়ি না, যে বলতো কোথায় সোনা পাওয়া যায়, কোথায় ওই দামি ধাতুটা পাওয়া যায়, তা সোনা যেখানে পাওয়া যায় সেখানে পাওয়া যায়। আমি যদি ম্যাপ পয়েন্টিং করে দেখিয়ে দিতে পারি তাহলে ফুল মার্কস পেয়ে যাব। সেই রকম মানবতার সোনা পাওয়া যায় যে দেশে, তার নাম ভারতবর্ষ। দিস ইজ আ হিস্টোরিক ফ্যাক্ট, ইন আ ওয়ে আ জিওগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্ট। স্বামী বিবেকানন্দ সেইভাবে ভারতবর্ষকে দেখিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, সেই সোনাকে সে কুক্ষিগত করে রাখবে না, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে সে ছড়িয়ে দেবে। শিকাগোতে যখন স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিচ্ছেন, তখন নারী পুরুষকে বলেছেন যে আপনারা আমাকে অধিকার দিন, আমি একটা নামে আপনাদের ডাকতে চাই। সে নামটি কি? চিলড্রেন অফ ইমর্টাল ব্লিস। আপনারা অমৃতের পুত্রকন্যা। তাদেরকে পুত্রকন্যা বললে, আর নিজেও অমৃতের পুত্র হলে, তবেই তো বোন ও ভাই বলা যায়, সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা। তো তিনি ওই পুণ্যভূমি, সেখানকার যে সোনালী সম্পদ, সেটা সমগ্র পৃথিবীতে দুহাত দিয়ে ফুলের মতো করে, অঞ্জলির মতো করে ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন। সেই বিবেকানন্দ আমাদেরকে বলছেন, আমাদের যুব সম্প্রদায়ের কাছে বলছেন যে ভারতবর্ষ বা দেশ তোমার জন্য কি করেছে এই প্রশ্ন তুলো না, প্রশ্ন তোলো যে তুমি দেশের জন্য কি করেছো। ভঙ্গিটা হচ্ছে যে মা যদি দুঃখী হয়, মা কেন দুঃখী? তার কারণ মা বড় ভরসা করে অন্য জাতকে আসতে দিয়েছিল, ভবিষ্যতেও দেবে, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ বড্ড বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, মাকে পরাধীন করেছে, তার দুহাতে শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছে। এর থেকে দুঃখের কিছু আছে? এই শৃঙ্খল মোচন করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই দৃষ্টিতে দেখিয়েছেন, এবং দেখিয়ে বলেছেন যে এই মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। সেই জন্যে মা তোমার জন্য কি করেছেন এই প্রশ্ন আপাতত স্থগিত থাক, তুমি মায়ের জন্য কি করেছো আমার বোন, আমার ভাইটি, প্লিজ এইটা ভাবো। এই হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের ভাব। তিনি বলছেন আমার সোনার দেশ ভারতবর্ষ। এটা নেতাজির প্রসঙ্গ, ওই যে বলছিলাম ওভারল্যাপিং হচ্ছে, নেতাজির প্রসঙ্গ। নেতাজি বলছেন আমার সোনার দেশ ভারতবর্ষ, আমার অস্থিমজ্জায় প্রতিটি রক্তকণায়, স্বপনে জাগরণে, ধ্যানে জ্ঞানে মিশে আছে আমার সেই দেশ। ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে হলেও ধন্য হব। এই কথা নেতাজি বলছেন। তার যে ভারতবর্ষ নিয়ে ভাবনা এবং ভারতবর্ষের সামাজিক ন্যায় নিয়ে ভাবনা, আমরা এখন ন্যায়ের সংহিতা পেয়েছি। ভারতবর্ষের যে ন্যায় বিচার, সামাজিক ন্যায় এবং স্বাধীনতা, এই সমস্ত কিছু সম্পর্কে নেতাজির যে ভাবনা, এটা যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা কম বয়সী তাদের হয়তো বুঝতে একটু সময় লাগবে। আমিও ওই বয়সী হলে আমার বুঝতে সময় লাগতো।
যারা একটু বড় তারা বুঝতে পারবে যে এই সমস্ত ভাবনাটা ভারতবর্ষ থেকে এসছে, পাশ্চাত্য থেকে ধার করা নয়। যে ইকুয়ালিটি বলতে বেশ সুন্দর লাগে, কিন্তু বিদেশ থেকে ধার করা ভাব নয়, এটা ভারতবর্ষের নিজস্ব ভাব, তার অন্তর্লীন ভাব। নেতাজি বলছেন স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে এই কথাটা, যে ওই যে সমতার যে জায়গাটা, সেটা স্বামী বিবেকানন্দ কোনো জায়গা থেকে আমদানি করেননি, এটা ভারত ভূমি থেকে উঠেছে। আবারও বলছে এই যে শান্তি মন্ত্র পাঠ হয়, যেখানে মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবা ইত্যাদি যে বলা হয়, যেখানে আমাদের বেদে উচ্চারিত হয়েছে বসুধৈব কুটুম্বকম, আমরা সমগ্র পৃথিবীকে নিজের আত্মীয় বোধে তার সঙ্গে ব্যবহার করতে জানি। সেই জন্য সমতার, একতার এবং সৌভ্রাতৃত্বের যে বাণী, এটা আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যেই আছে। নেতাজি বলছেন কি সুন্দর, মানুষ তৈরির ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ে তার মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি সমগ্র সমাজকে একসঙ্গে আলিঙ্গন করেছিলেন। তাঁর অগ্নিময়ী বাণী এখনও বাংলার ঘরে ঘরে ধ্বনিত হচ্ছে। নতুন ভারত বেরুক হাট থেকে, বাজার থেকে, কলকারখানা থেকে। স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তিকে উদ্ধৃত করলেন নেতাজি, তারপর বলছেন কার্ল মার্কসের গ্রন্থ থেকে এই সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়নি, ভারতের চিন্তা ও সংস্কৃতি এর উৎস। বাঁধিয়ে রাখার মতো বক্তব্য। এই নেতাজি আবার স্বামী বিবেকানন্দকে অন্যত্র বলেছেন আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আধ্যাত্মিক স্রষ্টা। এই যে জাতীয়তা, ভারতবর্ষ একটা বিরাট জাতি, এই ধারণাটা স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে ভারতবর্ষকে দিয়ে গেছেন, ভারতবর্ষের মানুষের কাছে দিয়ে গেছেন, সেটি অসাধারণ। 21শে জুলাই 1929-এ হুগলি জেলার ছাত্র অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে নেতাজি বলছেন রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবনের সাধনার ভিতর দিয়া সর্বধর্মের যে সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই স্বামীজির জীবনের মূল মন্ত্র ছিল এবং তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয়তার মূল ভিত্তি। এই সর্বধর্ম সমন্বয় ও সকল মত সহিষ্ণুতার প্রতিষ্ঠা না হইলে আমাদের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে জাতীয়তার সৌধ নির্মিত হইতে পারিত না। এটাতে একটু আলোকপাত করব। মনে রাখছি যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি, সেখানে হিন্দু, মুসলমান এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মের মানুষজনের জায়গা ছিল। নেতাজি সেখানকার কমান্ডার ইন চিফ। নারী শক্তি, রানী অফ ঝাঁসি রেজিমেন্ট, সেখানে আইএনের প্রথম উইমেন্স কমব্যাট ইউনিট, আইএনের যে প্রথম উইমেন্স কমব্যাট ইউনিট, সেটিও নেতাজির হাতে তৈরি। এই যে সর্বধর্ম সমন্বয় বলছেন, এইখানটাতে এখনকার দিনে 2025-এর প্রথম দিকে বিরাট বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন আছে, তার ডিটেলে যাব না। কিন্তু শুধু আমরা ভাববো যে যেমন চায়ের মধ্যে লোকে বলে যে যারা কিনা লিকার ফ্লেভার মিশিয়ে খান, যারা সুন্দর ব্লেন্ড দরকার, আমাদের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে একটা সুন্দর ব্লেন্ড দরকার। যে যদি কোনো একটা ধর্মকে আমি গ্লোরিফাই করি তাহলে ভুল করে ফেলবো, আবার যদি সহিষ্ণুতার নামে এমন জায়গায় চলে যাই যে আমার ধর্মকেও কেউ সমালোচনা করলে আমি হাসি মুখে প্রগতিশীলতার তকমা পড়ে থাকবো, তাহলেও আমি মহামূর্খ। সুতরাং আমি সকলকে নিয়ে চলবো, সহ্য করব, কিন্তু নিজের ধর্মের মহিমাকে খাটো করব না। এই ব্লেন্ড ভারতবর্ষের দরকার। এই ব্লেন্ড, বাংলায় বলতে গেলে বয় লয় একার ব্লেন্ড, ব দিয়ে শুরু, এই ব্লেন্ডের মহানায়ক বিবেকানন্দ। তিনি দেখাচ্ছেন যে নিজের ধর্মে আস্থা রাখবে, নিজের ধর্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখবে, সেই ধর্ম, সেই সনাতন ধর্ম যে তোমাকে শিখিয়েছে বসুধৈব কুটুম্বকমের মহামন্ত্র। তিনি বলছেন নেতাজি সেটি দিয়েই শেষ করব একেবারে। তিনি বলছেন যে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন যে আমার ভেতরে যে ভাবটা রয়েছে সেটা তোমাদের মধ্যে জ্বলে উঠুক। এই বক্তৃতা শেষ করব ওই জায়গাটা দিয়ে। অলমোস্ট উদ্ধৃতিগুলো পড়ে যাব, ছোট্ট ছোট্ট উদ্ধৃতি। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন আমার ভিতরে যে আগুন জ্বলছে, তোমাদের ভিতর সেই আগুন জ্বলে উঠুক। তোমরা যেন জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো মরতে পারো, আমরা সিদ্ধি লাভ করবই করব। এ কি অদ্ভুত! ভারতের জাগরণের কথা বলছেন। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করবে, আবার শত শত লোক উঠবে। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। এগিয়ে যাও, প্রভু আমাদের নেতা, কে পড়ল ফিরে দেখো না, একজন পড়বে আরেকজন তার স্থান গ্রহণ করবে। আর নেতাজি বলছেন কমরেডস, তার ওই ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচনে তার যে ভাইয়েরা বোনেরা, তাদের প্রতি তার আহ্বান, কমরেডস, you are today the custodian of India's national honor and the embodiment of India's hopes and aspirations. I assure you that I shall be with you in darkness and in sunshine, in sorrow and in joy, in suffering and in victory. For the present I can offer you nothing except hunger, thirst, suffering, forced marches and death.
It doesn't matter who among us will live to see India free. It is enough that India shall be free and that we shall give our all to make her free. আজকে 19শে জানুয়ারি 2025-এ সেই স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি এবং সেইখানে নেতাজির কণ্ঠস্বর আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে, স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন যে আমার এই দেহটা একটা ছেঁড়া ফাটা জামার মতো ফেলে দিয়ে একদিন হয়তো চলে যাব আমি, বাট আই শ্যাল নট সিজ টু ওয়ার্ক, I shall inspire men everywhere until the world shall know that it is one with God. যে আমি সমগ্র মানুষকে উজ্জীবিত করতে থাকবো যতদিন না মানুষ জানবে যে সে ভগবানের সঙ্গে এক। এবং আমার যুবা প্রতিনিধিদের সঙ্গে, বন্ধুদের সঙ্গে এই কথাটা শেয়ার করতে চাইব বিশেষভাবে যে স্বামীজি আমাদের সঙ্গে আছেন, নেতাজি আমাদের সঙ্গে আছেন। এদের দেখানো পথ, এদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে আমরা নতুন ভারত গড়ে তুলব এবং সেটা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে হোক, আলোর মধ্যে দিয়ে হোক, তারা আমাদের নিয়ে যাবেন যেমনভাবে নেতাজি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আই অ্যাসিওর ইউ দ্যাট আই শ্যাল বি উইথ ইউ ইন ডার্কনেস অ্যান্ড ইন সানশাইন, ইন সরো অ্যান্ড ইন জয়, ইন সাফারিং অ্যান্ড ইন ভিক্টরি। ধন্যবাদ। धन्यवादाः आचार्यपादाः। जादवपुर विश्वविद्यालयस्य मेकानिकल इंजिनियरिंग विभागस्य मान्य अध्यापकाः डॉक्टर भट्टाचार्य महोदयाः साम्प्रतिक युव समाजे विवेकानंद सुभाषचंद्र महोदययोः अवदानमाश्रित्य गीता उपनिषद दृष्टान्त मुखेन बहुतु भाषितवन्तः। पुण्यभूमि भारतवर्ष भारत आवार जगत सबाय श्रेष्ठ आसन लवे इति लोकप्रज्ञायाः लक्ष्यम् अभिलक्ष्य प्रतिपादितेन उपदेशवचनेन वयं तु धन्याः कृतकृताः भवामः। नेताजी स्वामीजी इत्यनयोः पारस्परिकसम्बन्धः एतयोः उपदेशवचनम् आश्रित्य तत्र अनेन वचनेन यत्तु महोदयैः प्रतिपादितं तेन वयं तु अनुप्राणिताः भवामः। अस्माकं अमृतस्य पुत्राः जे युव सम्प्रदायाः स्वस्वकर्मणि नियुक्ताः भविष्यन्ति इति अस्माकम् आशा वर्तते। विपरीतस्रोतगामी भूत्वा किमपि नूतनं चिन्तनं करणीयम् इति तु महोदयानां वचनेन स्पष्टरूपेण प्रतीयते। अतः एते महाभागाः धन्यवादार्हाः भवन्ति। मत्पक्षतः भारतीय जातीय ग्रंथागार पक्षतः लोकप्रज्ञा पक्षतः कार्तज्ञकुसुमाञ्जलिं धन्यवादांच व्यहरामि। अनन्तरम अनुप्रभा भगिन्याः निवेदनम्। और अब हमें बहुत खुशी है कि आप सभी के बीच में आ रहे हैं भारत की युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय युवा प्रमुख श्री ईशान जोशी जी। तो स्वामी जी और नेताजी के विषय में यहाँ पर विषय प्रस्तुत करने के लिए मुझे बुलाया, मेरे लिए गर्व का विषय है। लोक प्रज्ञा और नेशनल लाइब्रेरी दोनों को मैं अभिनंदन देता हूँ। आज के दिन ये दोनों विशिष्ट जनों के जन्मदिन के अवसर पर ये विषय यहाँ पर आप सभी बंगाल के युवा लोग, तैत्तरीय उपनिषद में युवा की एक व्याख्या दी है, मतलब एक लाइन है उसमें हमको युवा की डेफिनेशन मिलती है तैत्तरीय उपनिषद की। उसमें लिखा है युवा स्यात् साधु युवा युवाध्यायकः आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठः। युवा कौन है, इसके संदर्भ में ये एक पूरी लाइन है। दूसरी लाइन उसके आगे आती है, पर ये लाइन क्या कहती है? युवा स्यात् साधु युवा युवाध्यायकः। युवा कैसा होना चाहिए? अध्यायक, स्वाध्यायरत, अभ्यासरत, अध्ययनरत, हमेशा ही अध्ययनरत होना चाहिए। युवा की ये डेफिनेशन है। तो ये दो जो दिव्य जनों के बारे में आज हम यहाँ पर उनके सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट, उनके थॉट के सिग्निफिकेंस के बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। उनकी आयु भले चाहे एक छोटी आयु में भी वो लोग गए, लेकिन आज तक उनके विचार हमारे बीच में इसीलिए प्रस्तुत है क्योंकि वो पूरा जीवन ये तैत्तरीय उपनिषद की युवा की व्याख्या के अनुसार ही वो जिए।
जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने यही अध्ययनरत अभ्यासरत अपना जीवन पूरा व्यतीत किया। साधु युवा, सज्जन होना चाहिए। तो सज्जन सभी लोग, स्वाभाविक रूप से ये सभागार है, सभा में उपस्थित लोग सज्जन ही रहते हैं, क्योंकि सभा की भी तो एक डेफिनेशन है वेदों में। तो सभा में जो लोग हैं, वैसे तो वहाँ के सभा में एक वृद्धाहा ऐसा शब्द आता है वेद में, पर वहाँ वृद्धाहा का जो अर्थ है वो वृद्ध मतलब आजकल हम जो सोचते हैं कि वृद्ध है तो एक अशक्त शरीर वाला एक व्यक्ति होगा, ऐसा वहाँ पे नहीं है, अनुभवशील की बात है। तो ऐसा एक युवा सभागार में भी है, जो हम बात कर रहे हैं वो भी है, जो हमें भारतवर्ष के लिए जो युवा चाहिए वो भी ऐसा चाहिए। अगर ये ऐसा होगा, युवा स्यात् साधु युवा युवाध्यायकः, तो फिर आएगा आगे आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठः। ये तीनों जो विषय है, आशिष्ट दृढ़ मनोबल वाला और एक मजबूत मनोबल वाला युवा जो भारतवर्ष को आज विश्व का सारथी बनाएगा, उसके लिए ये सारे बिंदु युवा के अंदर होने चाहिए, ऐसा तैत्तरीय उपनिषद कहता है। तो तैत्तरीय उपनिषद की ये युवा की जो डेफिनेशन है वो जिन दोनों के लिए अति प्रस्तुत है, ऐसे दो लोगों के विषय में, उनके विचारों के विषय में आज हमको बात करनी है। स्वामी जी और नेताजी जिस भूमि से है, उस भूमि पे मैं आपको उनके बारे में क्या बताऊंगा। आप सब लोग बचपन से उन्हीं के बारे में पढ़ते आए, विद्यालय में जाएंगे तब से उन्हीं के बारे में सारी चीजें चलेंगी, एग्जामिनेशन आएंगी उसमें भी उनके बारे में सारी चीजें आएंगी। यहाँ की जो कल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है, छोटे बच्चों के लिए सांस्कृतिक ज्ञान स्पर्धा, ऐसी स्पर्धाएं रहती है, उसमें भी शायद यही सारी बातें यहाँ पर चलती होगी। ऐसे में मैं गुजरात से आके आपको उन दोनों के विषय में माहितीप्रद ऐसा कहने की कोई मेरी क्षमता भी नहीं। माहिती गूगल पर बहुत सारी उपलब्ध भी है, तो हम उनके विचारों के बारे में कुछ चर्चा यहाँ पर करेंगे। वैसे भी हमारे पास 15 मिनट है और ये दोनों लोगों ने अपने जीवन पे आगे क्या हो उसके बारे में जो बातें की, उसमें उनके विचारों के बारे में ही चर्चा होनी चाहिए, ऐसा मुझे आज के दिन लगता है। एक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अपने यूरोप के प्रवास में थे, रोमारोला को मिले। रोमारोला विश्व के अति प्रसिद्ध व्यक्ति है, आप सबने, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना भी होगा। तो रोमारोला ने उनसे पूछा कि भारत को जानने के लिए क्या करना, क्योंकि भारत को जानने के लिए सदैव लोग तत्पर रहते थे। ये जो जिस भूमि पर आज हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर हम इस सभागार में है, उस भूमि पर जो लोग आए, जिन्होंने यहाँ पे लाइब्रेरी का एक स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग खड़ा किया, वो लोग भी तो इसीलिए आए थे, इस भूमि को जानने के लिए। सबके मन में ये बातें चलती थी कि इस भूमि को जानने के लिए क्या करना। गुरुदेव ने कहा कि यदि भारतवर्ष के बारे में आपको जानना है तो आप रामकृष्ण परमहंस को जानिए। आप रामकृष्ण परमहंस को जानेंगे तो आप भारतवर्ष के बारे में जान पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस के बारे में कैसे जाने। रामकृष्ण परमहंस ने कोई पुस्तकें लिख के चले गए थे, ऐसा तो था नहीं। उनका जीवन जो है वो तो एक सामान्य जीवन जैसा उनका जीवन था। तो वो जानने के लिए क्या करना। तो गुरुदेव ने कहा कि अगर उनका जीवन जानना है तो आपको स्वामी विवेकानंद को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप विवेकानंद को पढ़ेंगे तो रामकृष्ण को जानेंगे, रामकृष्ण परमहंस को जानेंगे तो आप भारतवर्ष को जानेंगे। तो ये एक लाइन है, भारत को जानना। हम यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, आज हमको भी करना क्या है, भारत को जानना है। हमको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे जन्म लिए हैं तो स्वाभाविक रूप से हम भारत को जानते हैं। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आज हम कॉलोनाइज्ड माइंडसेट से यहाँ पर बैठे हैं। ये भारत की पद्धति नहीं है कि एक मंच पर कोई आ जाए और यहाँ से आप सभी को एक भाषण दे दे कि स्वामी जी और नेताजी के विचारों से हमें आज के समय में क्या सीखना चाहिए। ये भारतीय पद्धति नहीं, ये आज की पद्धति है। आज के भारत में ये पद्धति चल रही है, इसलिए यहाँ पर हम इस पद्धति में हैं। परंतु हम लोग लोक प्रज्ञा से बिलोंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ संस्कृत में भी चला, कुछ बातें यहाँ पे वैदिक मंत्रोच्चार से शुरू हुई। ये तो हुआ
क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एक इंक्लिनेशन जो है वो वहाँ पर रहता है। परंतु हमने जिस भारत में जन्म लिया, अभी भी लोग इंडिया तो कहते ही हैं, और वो शब्द भी प्रचलन में है ही। तो स्वाभाविक रूप से जब तक ये हमारे मस्तिष्क में रहेगा, तब तक हमको डीकोलोनाइज होने में मुश्किल तो आएगी ही। तो आज ये जो विचारों का युद्ध चल रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि वो लोग जो अपना एक जीवन हमारे सामने रख करके गए हैं, जो विचार हमारे सामने प्रस्तुत करके गए हैं, उनके जीवन से हमको मिलता क्या है। स्वामी जी का आप जीवन देखिए, यहाँ पर बहुत सारी बातें आई, मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट यहाँ पे सोमनाथ दा ने सबके सामने यहाँ पे रखे थे। सभी क्षेत्र में उनके पास ऐसी महारत थी। आला सिंगा पेरुमल का नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा, जिन लोगों ने स्वामी जी के जीवन के बारे में यदि कुछ अध्ययन कार्य किया है। आला सिंगा पेरुमल ने स्वामी जी की विदेश यात्रा के लिए धन एकत्रित करने का भी एक बहुत बड़ा काम करने का शुरू किया था। चेन्नई के थे आला सिंगा, जबकि वो उतना धन नहीं हो पाया, तो वो जो धन हुआ उसमें से स्वामी जी ने एक मंथली शुरू करवाया कि आप ये शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये विचारों की जो यात्रा है वो महत्वपूर्ण यात्रा है। अब वो शुरू करने के बाद उसको ठीक से चलाना, वो ठीक से कैसे चलाना, वो सिखाने के लिए स्वामी जी ने विदेश से आला सिंगा पेरुमल को एक पत्र लिखा, और पत्र में लिखा कि एक मंथली का संपादक, एडिटर कैसा होना चाहिए, उसको क्या काम करना चाहिए। अब सोचिए, स्वामी जी ने तो कभी जीवन में ऐसे मंथली चलाए नहीं थे तब तक। रामकृष्ण मिशन तो बाद में आया, परंतु आला सिंगा पेरुमल ने कैसा एडिटर बनना चाहिए वो स्वामी जी उनको पत्र के माध्यम से सिखा रहे थे। तो स्वामी जी के जीवन में अगर कोई आपके अंदर जर्नलिज्म का अभ्यास करने वाले युवा है, या जर्नलिज्म के साथ जुड़े हुए कुछ लोग हैं, यहाँ पे कुछ लोग तो है ऐसा लग रहा है इतने सारे कैमरा देख के, तो उन्होंने ये पत्र पढ़ना चाहिए कि स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं, कैसे एडिटर होने चाहिए। आजकल तो एडिटर भी कैसे है हमको पता है, तो स्वामी जी की दृष्टि जो है वो वहां से हमको मिलती है। निकोला टेस्ला से मिले थे स्वामी जी। अब निकोला टेस्ला और स्वामी जी, अब स्वामी जी एक भगवाधारी एक सादा सीधा जीवन व्यतीत करने वाले अध्यात्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ एक ऐसे व्यक्ति, उनको साइंस के बारे में क्या पता होगा, ऐसा लोगों को लगता था। उनको क्या नहीं पता था, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, ये क्या है वो नहीं पता था, इसीलिए तो वो इस रास्ते पे चले। ये सारा जो भौतिक विज्ञान है, भारतीय ज्ञान है, वो स्वामी जी ने निकोला टेस्ला के सामने रख दिया। 1900 में जब यूरोप में वर्ल्ड साइंस ऑर्गेनाइजेशन का एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, उसमें निकोला टेस्ला ने स्वामी जी को कीनोट एड्रेस देने के लिए बुलाया। आप सोचिए कि एक अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए व्यक्ति, ऐसा भगवाधारी लोगों के लिए, सभी लोगों को ऐसा लगता है, परंतु जब कुछ लोग स्वामी जी को मिलने के लिए गए, उनके जो भाई थे उन्होंने एक पैट्रियट प्रोफेट ऐसा एक पुस्तक उनके बारे में लिखा है, अध्ययनकर्ताओं ने शायद वो भी पढ़ा होगा, यहीं के प्रकाशन का है, नव भारत का। तो पैट्रियट प्रोफेट में बात आती है, स्वामी जी के पास जब लोग गए कि हमको भी संन्यास लेना है, संन्यास लेना है, तो स्वामी जी ने कहा कि संन्यास लेने का समय नहीं है, आप अभी संन्यास मत लीजिए। वो स्वयं भले सन्यासी थे, लेकिन किसको क्या करना चाहिए, युवाओं को क्या करना चाहिए, वो उनको पता था। जमशेद टाटा जी से मिले, टिस्को, TISS, सभी संस्थान ऐसे ही तो आए नहीं है। उनके साथ चर्चा करते करते जमशेद जी टाटा को भी ये बातें ध्यान में आई, टिस्को की रचना हुई, TISS की रचना हुई। तो स्वामी जी के प्रदान को यदि देखा जाए तो कोई एक क्षेत्र में उनका ये प्रदान हमको देखने को मिलेगा ऐसा नहीं। ये सारी बातों से हमको सीखने को ये मिलता है कि उन्होंने भारतवर्ष को मजबूत करने के लिए जो यत्न किया, वो इसलिए किया कि विश्व का कल्याण उसी में निहित है। भारत को ठीक करने की क्या आवश्यकता है, जब विश्व का कल्याण करना है
तो यहाँ से अमेरिका चले जाइए, यूरोप चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका चले जाइए। अफ्रीका में भी बहुत मुश्किल तो है ही सब जगह पर, तो विश्व का कल्याण करने के लिए वहां पे जाके काम करिए। पर स्वामी जी और नेताजी दोनों को ये लगता था कि भारत को ठीक किया तो विश्व ठीक होने की संभावना है, विश्व को ठीक होना है तो पहले भारत को ठीक होना पड़ेगा। और भारत अपने पथ से भ्रष्ट हुआ, क्योंकि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। हम लोग जो आज भले ही संस्कृत में कुछ मंत्रोच्चार कर लेते हैं, या भले ही हम संस्कृत में इस विषय की संचालन विधि करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं उसके विषय में हमको उतना पता नहीं है जितना पता होने की आवश्यकता है। हम उस रास्ते पे है क्योंकि हम लोग लोक प्रज्ञा के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग भारत में ऐसे भी है जो ये रास्ते पर अभी तक आए ही नहीं है, उनको ये रास्ते पर लाने का काम जो करना है वो हमारा काम है, ऐसा नेताजी मानते हैं। नेताजी ने अपने जो विचार थे 1924 तक, 1924 तक उनके मन में जो भी कोई विचार आए, तरुणेर स्वप्न नाम से उनका एक पुस्तक 1928 में कोलकाता अधिवेशन से पहले प्रकाशित हुआ, पब्लिश हुआ। उसमें उन्होंने ये सारे विचारों के बारे में लिखा है। क्या क्या उसमें मिलता है हमको, उसका अध्ययन करने से क्या पता चलता है। तो नेताजी के मन में भी यही सारी भावना थी, परंतु भारत को ठीक करने के लिए क्या करना, तो भारत को ठीक करने के लिए पहले करना पड़ेगा भारत को स्वाधीन स्वतंत्र करना पड़ेगा। इसलिए भारत को स्वाधीन और भारत को स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने अपना काम शुरू किया। यहाँ पे एक शब्द लिखा है ऊपर, आजादी। क्या है? हम उसी में उलझे हुए, उसी में फंसे हुए लोग हैं। एक संस्कृत में सुभाषित है, एकम विशरसो हंति शस्त्रेण एकश्च वध्यते स राष्ट्रम स प्रजम हंति लोकानाम मंत्र विप्लव। मंत्र विप्लव, यहाँ पे मंत्र शब्द जो है वो कोई चैंटिंग करने के एक लाइन के बारे में नहीं है। ऋग्वेद में मंत्र के बारे में समानी मंत्र समिति समानी समानो व मन आकुति एक पूरा श्लोक है। वो संगठन मंत्र के नाते हम सभी लोग बहुत सारे अपने कार्यक्रमों में भी करते हैं। तो समानो मंत्र समिति समानी, मंत्र सबका समान होना चाहिए। मंत्र क्या है? जिसको आज हम नैरेटिव कहते हैं, उसको वहां पे मंत्र ऐसा लिखा हुआ है। तो ये मंत्र जो है वो हम सबका एक समान कैसे हो, उसके लिए हम आज के ये दोनों ही दिव्य जनों के विचारों के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो ये अध्ययन हमें करना चाहिए। ये जो भी लोगों का अध्ययन हम करते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ का करें या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का करें, या तो हम स्वामी जी के विषय को ले, या तो हम नेताजी के विषय को ले, हम कुछ भी बातें लेते हैं तो हमको उसमें मिलता क्या है? जब हम नेतृत्व का गुण उनके अंदर से, लीडरशिप क्वालिटीज हम देखते हैं तो हमको क्या मिलता है उसमें? शास्त्रे बुद्धा रणयोद्धा, ये सबके अंदर से हमको मिलता है। ये सारे विचारों का अध्ययन हमको आज करना है। कहाँ पे जन्म लिया था, कटक में लिया था, कब लिया था, इस वर्ष में लिया था, वो इंफॉर्मेशन है, वो गूगल पे भी मिलती है। जब अध्ययन करते हैं तो ये सारी बातें हमारे सामने आनी चाहिए। उनके विचारों के आधार पर आज के विश्व सारथी भारतवर्ष का निर्माण हम कैसे कर पाए, ये हमारा आज का विषय होना चाहिए। हम यहाँ पर एक पूरा दिन मंथन करेंगे, लेकिन ये मंथन नहीं होता है एक दिन में। इसको कुछ हम वो सम्मिलित नहीं कर पाते हैं सारी बातों को। यहाँ से सिर्फ इग्निशन मिलता है, सबको भी मिलता है ऐसा भी नहीं होता है, कुछ लोगों को ही मिलता है। वो इग्निशन मिलने के बाद उस विषय के ऊपर अध्ययन कार्य करते करते हम ये महत्वपूर्ण भारतीय विचारों को समाज के सामने कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, ये कार्य यदि हम करेंगे तो प्रज्ञा प्रवाह या लोक प्रज्ञा के कार्यकर्ता के रूप में हमको जो कार्य समाज के लिए करना है वो कार्य हम आगे बढ़ा सकते हैं। अभी तक तो हम वही कर रहे हैं जो हमारे आगे वाले लोगों ने किया। अब हमको ये करना है कि हमने हमारी ये विचार को कैसे आगे बढ़ाना, उसके लिए अभी ये समय हमारा है।
2 मिनट अभी भी मेरे पास है, एक छोटी सी वार्ता कह के मेरी जो बात है वो मैं संपन्न करूँगा। एक बार एक राजा थे, वो स्वाभाविक रूप से हंटिंग के लिए, शिकार के लिए वनगमन किए। तो उन्होंने वनगमन किया तो अंदर ज़्यादा चले गए, ज़्यादा डीप फॉरेस्ट में चलने के बाद उनको आसपास में कुछ मिला नहीं, रात्रि का समय होने आया, वहाँ पे रुकना पड़े, ऐसी व्यवस्था करनी पड़े, ऐसी स्थिति आ गई। उनके जो सैन्य में लोग थे वो देखने के लिए गए कि कहाँ पर रात्रि निवास कर सकते हैं। वहाँ एक महात्मा की झोपड़ी मिल गई। उन्होंने कहा कि वहाँ पे व्यवस्था हो जाएगी। महात्मा की झोपड़ी के पास गए तो देखा कि यहाँ बगल में एक पूरा महल खड़ा हुआ है। इतने डीप फॉरेस्ट में इतना बड़ा महल कैसे हो सकता है, ऐसा प्रश्न हुआ उनको। लेकिन जैसे वो पहुंचे वैसे कुछ नौकर आ गए, राजा जी आप आइए आइए, आपका स्वागत है, आप यहाँ डीप फॉरेस्ट में हमारे यहाँ इतने पहली बार आए, आपका स्वागत हम कैसे करें, हम आतुर है, स्वागत आतुर है। उनको लेके गए अंदर, हस्त प्रक्षालन करवाया, उनको स्नानादि कर्म के लिए बोला कि आप फ्रेश हो जाइए, उसके बाद हम आपका भोजन लगाते हैं। और राजसी ठाठ से इतने डीप फॉरेस्ट में ये सब मिलेगा, ये राजा के लिए भी सोचना संभव नहीं था। राजा ने देखा कि क्या बात है, मेरे तो भाग्य खुल गए, इतने डीप फॉरेस्ट में मुझे लग रहा था रात्रि निवास कैसे कटेगा, यहाँ तो अच्छा है, आनंद मिल रहा है। भोजन किया, महल में मिलने के भोजन से ज्यादा अति स्वादिष्ट ऐसा मिष्टान्न उनको वहां पे भोजन में दिया गया। रात्रि में उनके जैसा सूट होता है महल में, ऐसा उससे अच्छा सूट वहां पे उनको अलॉट किया गया। एकदम अच्छे से नींद हुई। सुबह में देखा तो कुछ नहीं था, सुबह में तो ना महल दिखे, कुछ भी नहीं, एक बेड था, उसके ऊपर से उठे, आसपास में कुछ नहीं, ना कोई नौकर चाकर, ना कोई नहीं, सैन्य बगल में था। राजा को हुआ कि एक रात में ये सब क्या हो गया, ये क्या था, मैं सही में ये सब था कि नहीं था। सामने झोपड़ी थी, महात्मा जी को मिलने के लिए चले गए, क्या ये सब क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं चला। महात्मा ने कहा कि हाँ ठीक है, आप आए, आपके लिए मैंने ये पूरी व्यवस्था की थी। तो ऐसी कैसी व्यवस्था की, अभी इतनी देर में चली गई, ऐसा कैसे हो सकता है। स्वामी जी ने कहा महात्मा ने कि ये मेरी एक शक्ति है जो सिद्धि तपोबल से मुझे अर्जित हुई है। कभी कभी आपके जैसे कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो उनके लिए हम इतनी व्यवस्था कर लेते हैं। स्वामी जी ने उनको कहा, मतलब स्वामी जी ये सारी बातें जब उनको समझा रहे, फिर भी राजा उनको देख रहे कि जब स्वामी जी समझा रहे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये स्वयं बेचारे एक झुग्गी झोपड़ी में रह रहे, उनके पास ना कोई व्यवस्था है, ना कोई भोजन की व्यवस्था है, ना कोई नौकर चाकर है, और ये क्या बता रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। राजा ने उनको कह दिया कि महात्मा यदि आप ये सब कर सकते हैं तो आप ही ना ऐसे महल में रहे, आपको ये समझ में नहीं आता है, अपने लिए ऐसा महल बना लीजिए, ये क्या झोपड़ी में रह रहे आप। स्वामी जी ने कहा कि अगर जिस दिन मैंने ये अपने तपोबल से अर्जित हुई सिद्धि जो है उसका उपयोग मैंने स्वयं के लिए किया, उस दिन ये सब नष्ट हो जाएगा। ये जो कार्य हम करने के लिए चले वो भी ऐसा ही कार्य है। ये करते 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 हमको लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं, ये कार्य नहीं कर रहे, ये तप है एक प्रकार का। इसका अध्ययन कार्य करना ये तप है, ये तप से एक सिद्धि अर्जित होती है। उससे अगर हम हमारे लिए करेंगे तो ये नष्ट होगी। ये समाज के लिए करने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। आज हम इसीलिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोग यहाँ पर आए, इस विचारों का आप लोग अध्ययन करें यहाँ से जाकर के, और इस विषय को कैसे आगे बढ़ाना उसमें आप लोग प्रज्ञा के साथ सम्मिलित हो। एक युवा शक्ति, यहाँ की जो छात्र शक्ति है उसमें वर्धन हो, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं यहाँ पर मेरा विषय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी का आभार, नमस्कार।